गोटे पद पढ़ी आम आरंभ करने ଯିବା। पढ़िबा हितोपदेश 24 अध्याय। हितोपदेश 24 अध्याय 10 पद। ବିପଦର ଦିନରେ ତୁମ୍ଭେ ଯେବେ ସାହସହୀନ ହେବ, ତେବେ ତୁମ୍ଭର ଶକ୍ତି ଅଳ୍ପ। ए विषय आम अल्प समय धरी आम कथबार्ता हेबा। गोटे एमती गोटे समय आसूची जोटा समय को कि बाइबल कहे विपदर समय आमर समस्त जीवन रे आसीबो। कहा जीवन रे आसीबो बोली नहीं, समस्त जीवन रे आसीबो। एबर परिस्थिति को देखि आमे बंचिबा कथा नुहे। एमिति समय गुड़िक आसूची विपदर समय गुड़िक, सेई विपदर समय रे आमे जेमति कि बलवान हेई परिबा। आमे विपद समय रे आमे जो दुर्बल हेई जिबा ताहाले आमे नष्ट हेई जिबा, विनष्ट हेई जिबा। मात्र जो समय रे विपदर समय माड़ी आसूची, परीक्षा प्रलोभन निंदा ताड़ना गुड़िक माड़ी आसूची, सेई समय रे आमको बलवान हेबार अछि। जेतेबेले आमर से भाई प्रार्थना करुथिले, आमर जेना भाई जड़े अछंती, से प्रार्थना करुथिले जे आमे गोटे वीडियो देखिलु, जने पालक बंधु से बाइबल को से चकुड़ी पकेले, तांको स्त्री को से सिंदूर लगे देले। ए सब आमे देखुछु। आमे काहेकि सेंती कले से, कौन पाई सेंती कले से? कारण जो विपदर समय आइला, से विपदर समय को से सामना करि पारले नहीं। आगरु भाबुथिले पितरंक परि भाबुथिले, प्रभु तुमे कौन मते साधारण भाबुछ? समस्ते तुमको छाड़ी पळेबे, मात्र मु मने जानि न कि पितर बोले मु पत्थर, मु तुमको केबे हेले मध्य छाड़बी नहीं। जे मु केबे छाड़बी नहीं बोली कहवा लोक, से आका 3 थर जीसु को मु जानी नहीं बोली राण पकेगी ना अस्वीकार कर दउछ। विपदर समय पितरंकर जीवन रे आसिला। से विपद समय पाई से बल संचय कर नथिले, शक्ति संचय कर नथिले। प्रभु कहले पितर जे प्रकार परीक्षा रे न पड़, एथि पाई जागी रही किना प्रार्थना करो। जागी रही फिल्म देखले, जागी रही सीरियल देखले, जागी रही किना बुलवा पाई गले, मात्र जागी रही किना प्रार्थना कले नहीं। सेति पाई तार अवस्था सेंती ही गला। प्रिय प्रभु को लोक माने विपदर समय आम उपरे माड़ी आसुची। निंदा आसीबो, ताड़ना आसीबो, विभिन्न विषय गुड़िक आसीबो, जोटा 2024 रे हेई नहीं नहीं कि सेमिति आइबो। मणिपुर रे जो प्रकार परिस्थिति हैला, ताठू भयंकर परिस्थिति आमर ओडिसा रे हेबो। डबल इंजिन आमे करिछु, आमे डबल इंजिन आसीची, डबल इंजिन आसीची बोलकर डबल इंजिन काम मध्य हेबो। सेति पाई आमकू 2024 रे आमे जेमती जीवन काटुथिलु, एबे सेमती जीवन काटले हेबो नहीं। एबे आउरी टिके अधिक प्रार्थना, अधिक उपवास, अधिक बाइबल ध्यान, अधिक सहभागिता, अधिक पवित्रता, अधिक नम्र ही आमे जीवन काटले जो विपदर समय आसुची, से विपदर समय रे आमे पड़ी न जाऊ, आमे पड़ी न जिबार अछि। आमे प्रिय प्रभु को लोक माने एमिति विपदर समय माड़ी आसुची। भाई जेतेबेले विपदर समय रे साहसहीन हेबा कथा नुहे। विपदर समय रे दृढ़ भाव रे आमे ठिया ही परिबार अछि। एबे मते रोग नहीं, एबे मते समस्या नहीं, एबे मते ताड़ना नहीं, हेले मते मु काहेकि प्रार्थना आसुची? विपदर समय आसुची। से विपदर समय पाई साहस संचय करुची, शक्ति संचय करुची, जहा द्वारा से विपदर समय सामना को आसिले मु ताको फाइट करि परिबी, मु ताको पराजय करि परिबी। सेति पाई आमे एते जूम मीटिंग चलीची, एते यूट्यूब चैनल चलीची, एते प्रभुंकर दास माने बाहरी वाक्य दउचंती। काहेकि दउचंती? खाओ, खाई किना मजबूत हुओ, बलवान हुओ। आसंता समय भल समय नुहे, आसंता समय विपदर समय। सेई समय रे साहस न हेबा कथा नुहे, सेई समय रे बलवान हे किना आगो को बढ़ी जिबार अछि। प्रिय माने गोटे पद पढ़िबा आमे, प्रेरित पुस्तक 14 अध्याय 22 पद। पुणी से स्थान मानଙ୍କରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମନକୁ ସୁସ୍ଥିର କଲେ ଓ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଟଳ ରହିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରି କହିଲେ, ଅନେକ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେବ। हाँ, आमको फूलहार पिंधे किना, बुके देई किना, मिठा मिठा कथा कही किना स्वर्ग राज्य भितर को प्रवेश करने को हेबो नहीं।
आमे स्वर्ग राज्यर यात्री अटू आउ एही यात्रा रे आमको अनेक क्लेश मध्य देकिना प्रवेश करने पड़ो। एबे कौन कहउचंती, एबे गोटे फिल्म बाहर करिसंती, एही फिल्म जे देखिबो ना से पुनर्बार धर्म को फेरी आसीबो, जदि आसीबे नहीं ताहेले 2.77% लोकों को विभिन्न प्रकार कौशल करी आमे पुनर्बार तांको आम धर्म को फेरे आनिबो। एही प्रकार षडयंत्र गुड़िक चली এই सब न्यूज गुड़िक भाइराल करा जाउची, फिल्म तैयारी करिकिना आमको पुनर्बार तांको धर्म को नहीं जिबे, एटा सब चलीची। एटा से पाउल कहउचंती अनेक क्लेश मध्य देई आमको ईश्वरଙ୍କ राज्य प्रवेश करने को हेबो। अनेक लोक एथिपाई प्रस्तुत करूनाहांती, लोक मान को तैयारी करूनाहांती, लोक माने जेमती की प्रस्तुत हेबे तैयारी हेबे जो क्लेश गुड़िक आसंता समय मानकरे ख्रिस्टियन भाई भूनी मान को ऊपर आसीबा पाई जाउची, जदि से माने प्रस्तुत हेबे शक्ति सामर्थ्य संचय करिवे ताहेले ए से मान को कोनोसी विषय विचलित करिबो नहीं, कोनोसी विषय विचलित करिबो नहीं। जो समय रे राजा नबुकदनेस्सर को सम्मुख रे तीनटा भेंडिया जुबा ठिया ठिया आइचंती, ठिया हेकिना से माने कौन कहउचंती कि पढ़िबा से पद दानिएल पुस्तक 3 अध्याय। आजिकाल रो जुबा माने मोबाइल छड़ा और किछि धरि पारु नाहांती, मात्र एही जुबा माने देखंतु एते भयंकर राजांको सामना रे ठिया हेई तांको कौन जवाब दउछंती। से राजा कहउची तुम्हें प्रणाम करो, मुंडिया मारो, नले तुमको को देवता रक्षा करबो मु देखबी बोला से 3 अध्याय 16 पद रे कहउचंती। सैद्र मैसक और अबेदनग राजा को उत्तर करी कहिले, हे नबुकदनेस्सर ए विषय रे आपनकु उत्तर देबार आंभ मानकर प्रयोजन नाही। नहीं जेबे से परि हुए, हां जेबे जेबे से से परि पड़ी हुए हुए तेबे आंभे माने जाहाकर सेवा करू, आंभ मानकर सेई परमेश्वर आंभ मानकु प्रज्वलित अग्निकुंडरु रक्षा करबाकू समर्थ अटंती। आउ हे महाराज से आपणक हस्तरु आंभ मानकु उद्धार करिबे। उद्धार करिवे केमती चैलेंज र कथा। हां राजा नबुकदनेस्सर को गोटे देशर राजा नुहे, समग्र पृथ्वीर राजा से सम्राट सी तांको सम्मुख रे तीनटा भेंडिया पिला सद्रक मैसक अबेदनग बाइबल विद्वान माने कहउचंती 17 18 19 वर्षर एई छुआ माने से माने कोन करचंती से राजा को चैलेंज करचंती। आमे सदा प्रभुंकर सेवा करूछु, आमर परमेश्वर जिहोवा परमेश्वर, आमे एबे विदेश भूमि रे अछु, आमे विदेश भूमि रे रहिले मध्य आमे तुमर सेई स्वर्णर प्रतिमा को आमे प्रणाम करिबु नहीं, तांको आगे आमे मुंड लुएबु नहीं। प्रिय माने आजिकाल रो जुबा जुवती मानक पाखरे बाइबल पढ़िबा को समय नहीं, आज रो जुबा जुवती मानक पाखरे मोबाइल रे पबजी गेम खेलिबे, आज रो जुबा जुवती माने चैटिंग एई सब रे व्यस्त रहउचंती। मात्र सेई जुबा जुवती मानक देखंतु, सेई जुबा माने जेतବେଳେ विपदर समय आसुची पाखरे मां नाहांती बापा नाहांती से माने विदेश रे रहउचंती, मात्र से राजा को केमती चैलेंज करूचंती, को प्रकार चैलेंज से राजा करूचंती। राजा तुमको आम उत्तर देवार आवश्यक नहीं, आम्भे जहार सेवा करुछु से परमेश्वर आपणकर हस्तरु आंभ को उद्धार करिबा पाई सामर्थ्यवान परमेश्वर। विपद समय आसुची, सामना रे अग्नि कुंड रहिछि, जदि एमाने से मूर्ति को प्रणाम करिवे नहीं ताले आंकु नै किना अग्नि कुंड रे फिंगी दिया जिवो। सेते बेले मध्य आंकर गोड़ हलु नहीं, थर 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 पाटी थर 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 हेउ नहीं, काहे कि आंके साहसहीन होउनाहांती। एथिपाई साहसहीन होउनाहांती गोटे भलो फेलोशिप रे अछंती। आंकर लीडर दानिएल जेतବେଳେ फेलोशिप रे रहिबा, एति मन रखंतु आज आमे फेलोशिप ठारू शैतान हमकु दूर करूची, जीवा दरकार नहीं, मिसिबा दरकार नहीं, प्रभु रे बढ़वा दरकार नहीं, मात्र एमान को लीडर किए दानिएल। से दानिएल आंकु तैयारी करिसंती, आउ सेमिति गोटिए लीडर पाखे रहितिबारु आज लीडर पाखे नाहांती, मात्र परमेश्वरक सामर्थ्य रे से राजा को जवाब दउछंती।
ଏମିତି କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରିୟମାନେ? ଏମିତି କେତେ ଏମିତି ଯୁବା ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ତିଆରି କରିବାର ଅଛି ଆମମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଯୋଉମାନେ କି ବିପଦ ସମୟରେ ସାହସହୀନ ହେବେ ନାହିଁ। ବାଇବଲ କହେ ଶେଷ ଦିନରେ ଆମେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଉପରେ ଆପଣ ଆତ୍ମା ଢାଳି ଦେବା, ଯେ ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନେ କଣ କରିବେ? ଦର୍ଶନ ଦେଖିବେ। ଦର୍ଶନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦୂରଦର୍ଶନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜିକାଲିର ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନେ। ସେମାନେ ଭାବବାଣୀ କହିବେ, ସେମାନେ ଭାବବାଣୀ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। କୁଆଡେ ଗଲେ ଆଜିର ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନେ? ଆଜିକାଲିର ପୁଅ ମାନେ କାନରେ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିଥିବେ, ସେ ବସନ୍ତ କି ବାସନ୍ତୀ ଜଣା ପଡୁନଥିବେ। ସେଟା ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସେମିତି ଥିବ। ତାଙ୍କର ଚୁଟି ଯାକ ଏମିତି ଠିଆ ହେଇଯାଇଥିବ। କଣ ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇଛି? ଶକ୍ ଲାଗିଲା କି ତମକୁ? ଅବସ୍ଥା ସେମିତି ଆଜିକାଲିର। ଆମର ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କ ହାତରେ ବାଇବଲ ନାହିଁ। ଆମ ଯୁବା ଯୁବଙ୍କ ହାତରେ ମୋବାଇଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ୟୁଥ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହାତରେ 30-40 ହଜାର ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଥାଉଛି ସିନା, ଏ 200-300 ଟଙ୍କାର ବାଇବଲ ଧରି ଆସୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ। ଆଉ ସେମାନେ କେମିତି ବଳବାନ ହେବେ? କୋଉ ପ୍ରକାର ବଳବାନ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆଇବ? ଜିମ୍ କୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଜିମ୍ କୁ ଯିବେ, ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବେ, ସବୁ କରିବେ, ମାତ୍ର ଘରର ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ବୋହି ପାରିବେ ନାହିଁ ସେମାନେ। ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଟେକି ପାରୁନଥିବେ ସେମାନେ। ସେଇ ଜିମ୍ ରେ ଗଲେ କଣ ହେବ ସେଟା? ହଁ, 2 ଥର କି 3 ଥର ପାଣିଆ ଝାଡା ହେଇଗଲେ ସେମାନଙ୍କ ଜିମ୍ ଫିମ୍ ସବୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ସେମାନେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ପୁରା ଦୁର୍ବଳ। ଏମିତି ହଲ, ମା ଧର ଗୋ ମା, ମତେ ଟିକେ ଧରିକିନା ବାଥରୁମ କୁ ନେ। ବାକ୍ୟ ଖାଅ, ବାକ୍ୟ ଖାଇଲେ ବଳବାନ ହେବ। ପଦ ଗୋଟେ ପଢିବା, ପ୍ରଥମ ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ, ଏହାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 14 ପଦ ପଢିବା। ପଢନ୍ତୁ। ବତ୍ସଗଣ, ହଁ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲେଖିଲି, ହୁଁ। କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପିତାଙ୍କୁ ଜାଣିଅଛ। ହେ ପିତୃଗଣ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲେଖିଲି, କାରଣ ଯେ ଆଦ୍ୟରୁ ଅଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିଅଛ। ହେ ଯୁବକମାନେ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲେଖିଲି, କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ବଳବାନ। ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି ଓ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପାପାତ୍ମାକୁ ଜୟ କରିଅଛ। ବଳବାନ କଣ ପାଇଁ? ଚିକେନ ପକୋଡା ଖାଉଛ ବୋଲି ବଳବାନ ହଉଛ କି? ନା ଲେଗ ପିସ୍ ଖାଉଛ, ବିରିୟାନୀ ଖାଉଛ ବୋଲି ବଳବାନ ହଉଛ? ବଳବାନ ହେବାର କାରଣ କଣ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ତୁମ ଠାରେ ଅଛି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ, ଗୋଟିଏ ପୁଅକୁ ସେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରି 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 ସିକ୍ସ ପ୍ୟାକ୍ ବାହାର କରିଥିବ, ମସଲ ଥିବ। ଗୋଟେ ଝିଅର ଚୁନି ଟିକେ ବାଜିଗଲେ ଧୁଡଧାଡ ପଡି ଯାଉଛି ସେ। ଅବସ୍ଥା ସେମିତି। କୋଉଠୁ ବଳ ପାଉଛନ୍ତି? ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜିକାଲିର ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସଦ୍ରକ ମୈସଦ ଅବେଦନଗ ସେ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ଏମିତି ଯୁବା ଯୁବତୀ ଦରକାର, ଯୋଉମାନେ କି ତାଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ ସାହସହୀନ ହେବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ୟା ବିପଦ ସମୟରେ ସାହସହୀନ ହେବେ ନାହିଁ। ବିପଦ ମାଡି ଆସୁଛି, ସବୁ ଲୋକ ଯାଇକିନା ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର କିଏ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁନାହାନ୍ତି? 3ଟା ଯୁବା ପିଲା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁନାହାନ୍ତି। ସବୁଆଡେ ଚର୍ଚ୍ଚା ପଡିଲା, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯାଅ ରେ ଯାଅ, ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦିଅ। ମୁଁ ତ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେଲି। ଜଣେ କହୁଥିଲା ଯେ ଧୀରେ ଟିକେ ଯାଇକିନା ବୁଟର ଲେସ୍ ବାନ୍ଧିଲା ପରେ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଲୁହେଇ ପଳେଇ ଆସିଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ପରେ ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ପାପୀ, ମତେ ଦୟା କର ବୋଲି କହିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା କି? ଏମିତି ଟେକ୍ନିକ ମଧ୍ୟ ଶିଖଉଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ମାରୁନାହାନ୍ତି? ଲେଖାଗଲା, ହେ ଯୁବକ ମାନେ, ତୁମେ ମାନେ ବଳବାନ। କାହିଁକି ବଳବାନ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି। ଆଜି ଆମ ଭିତରେ, ଆମର ଯୁବା ଯୁବତୀ ଭିତରେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା। ଆଜିକାଲିର ମା ବାପା ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ। ସକାଳେ ସେ ଛୁଆ ଉଠି ନଥିବ ଏକା ମୁହଁରେ ପାଉଡର ଲଗେଇ ଦାନ୍ତ ଘଷେଇ ଦେଇକି ସେ ପଠେଇ ଦେଇଥିବେ ଚିଠି। ସେ ଆରେ ସ୍କୁଲରେ ପଳେଇ ଆଇଲି ବୋଲି ସେଠି ତାର ଆଖି ଫୁଟୁଥିବ ତାର। ମାତ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆଣିଲା ବେଳେ ନାହିଁ, ବାଇବଲ ପଢ ବୋଲି କହିବାଟା ନାହିଁ। ବଳବାନ କୁଆଡେ ହେବେ? ବଳବାନ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ।
ଯାହା ପାଖରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଛି ସେ ବଳବାନ ହେବ। ଏଇ ଯୋଉ 3 ଜଣ ଯୁବା ଆଙ୍କ ପାଖରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ରହିଛି। ବିପଦ ସମୟରେ ସାହସହୀନ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକାଲିର ଛୁଆମାନେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିବ, ଯଦି ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କହିଦବ ଆଜିଠାରୁ ବ୍ରେକଅପ୍, ଆଜି ତୋ ସହିତ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବି ନାହିଁ, ବୋଲେ ସେ କଣ କରିବ? ପଇସା ଧରିକିନା ଦୋକାନକୁ ଯିବ ଆଉ ଟିକେ ପକେଇଦବ। କଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା? ब्रेकअप हो गला, गम भुलाने के लिए तो पीना पड़ता है। हाँ, भयंकर है माने विपद आसला गोटे गोटे घटना घटीगला से समय साहसहीन कहीं होचंती। कार ब्रेकअप हो गले फास्ट कौन करेंगे? फिनाइल पी देबे। भितर पक अच्छी कि फिनाइल पी देबे, बेकरे दौड़ी देना मरी जाउछंती, ब्लेड रे हाथ काटी जाउछंती। आजिकल युवा युवती मान को माँ बापा मान भी कहवाई डरुंट नाई नाई बेसी कुहन पुओ को, बेसी जदि कहब ताहले कौन गोटे करदब, से डरैकिना रखिछंती। विपद दिन रे साहसहीन न होई बलवान हेबार अछि। प्रभुंकर वाक्य खाइबा को पड़िबो, प्रभुंकर वाक्य आमको भितरे रखिबा को पड़िबो। आजी वाक्य नहीं, आज देखो अनेक जूम मीटिंग अच्छी, आज अनेक मीटिंग होची, वाक्य कहीं वाक्य नहीं सिटी। मनोरंजन चली, एंटरटेनमेंट चली। वक्ता माने कहते मु प्लेन रे बसिकिना इंग्लैंड जाइथिली, आउ इंग्लैंड जो गली ना सेते मु ओल्हेली, मते सॉल पकेले, सेते मते बुके देले, मते सुनार मुदी देइछंती। एटा सुनवा पाई तुम डाकिछु कि आमे? तुम प्लेन रे गलो, तुम सुनार मुदी देले, सॉल पकेले, एटा हम सुनी कौन करबु? हमको वाक्य कहबा पे डाकिछु ना। तो वाक्य कह नाई, मु गोटे दर्शन देखिछि, मु दर्शन कहबी। दर्शन आमको कह नहीं, दर्शन तुम स्त्री को कह, से सुनबे। आमको वाक्य कह, आमको सेटा आम कहबा पड़िबो। प्रिय माने आज मीटिंग गुड़िकर वाक्य मध्य नहीं। जो वाक्य शुणिले लोक अनुताप करी कांदी पाप छाड़िकिना प्रभु को ग्रहण करिवे। मधुआ को मध्य गॉड ब्लेस यू, जुआरी को मध्य गॉड ब्लेस यू, दुई दुईटा स्त्री रखिथिबा लोक को मध्य गॉड ब्लेस यू, समस्त गॉड ब्लेस यू बोल कहले काकू प्रभु दंड देबे? किए पाप छाड़िबो? समस्त को प्रभु आशीर्वाद करिवे, प्रभु आशीर्वाद करिवे। ओ केते बढ़िया वक्ता, आंको आउ थरे डाक। एमिति कही कही श्रुति मधुर कथा कही 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 लोक मान को नरक आड़ को नौचंती। आ सेई वक्ता मान को लोक माने सुनिबा पय डाकुचंती। कहीं शेष दिन ना, शेष दिन केमती वक्ता डाकिबे? लिखा है कि पढ़िबा आमे द्वितीय तिमोथी। कारण समय आसीब जेतेबेले सेमाने हितजनक शिक्षा सह्य करिबे नाही, मात्र श्रुति मधुर कथारे संतुष्ट होई अभिलाषा अनुसारे आपणा मानक निमंते बहु संख्यक शिक्षकଙ୍କୁ संग्रह करिबे। समय आसीबो बोले लिखा है, मात्र आमे पढ़िबार कि समय आसी गलानी। ऑलरेडी से समय पळे आसलानी। लोकों को केमिति कथा दरकार? श्रुति मधुर कथा दरकार, गुली गप दरकार, मिठा मिठा हस हस कथा दरकार बोल कहले लोकों को बहुत भल लागबो। एबे सुनंतु, जेतेबेले साउल पाप कले सेही समय रे सामुएल भविष्यत वक्ता आसी साउल को अनुजोग कले। जेतेबेले दाऊद पाप कले नाथन भविष्यत वक्ता आसिकिना दाऊद को अनुजोग कले। से दाऊद कांदेले आ गीत संगीता 51 लेखले। मात्र समसन सॉरी जो सोलोमन पाप करुचंती, सोलोमन को अनुजोग करवा लोक केही नाहंती। सोलोमन नष्ट होबार मुख्य कारण कौन? सोलोमन को अनुजोग करवा लोक किए नाहंती। गोटे स्त्री रखले, दुईटा स्त्री रखले, तीनटा स्त्री रखले, 1000टा लेखा स्त्री रखुचंती से, मात्र तांकु कहबा लोक केही नाहंती। सेतिपाई सोलोमन नष्ट हो गला। आज यदि आपण को अनुजोग करवा लोक किए अछंती, आपण धन्य, आपण आशीर्वाद प्राप्त लोक। यदि आपण को श्रुति मधुर कथा कहबा लोक अछंती, आपण को नरक आड़ को ठेलिके आनउचंती।
ନରକ ଆଡକୁ ଯଦି ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରୁଛି, ମୋ ଜୀବନରେ କିଛି ଖରାପଟା ଅଛି, ସେଇ ସମୟରେ ମତେ କିଏ କହିବେ ଏମିତି କରନାହିଁ, ଏଟା ଠିକ ନାହିଁ, ଏଟା ସଜାଡି ଦିଏ ବୋଲେ ମୁଁ ରାଗି ଯଦି ଯିବି, ବୋଲେ ମୁଁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବି। ଯାହା ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ମତେ ଜଣେଇଲେ, ମୋର ଭୁଲକୁ ମତେ ଦେଖେଇଲେ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଜି ସେମିତି ଲୋକ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ଅନୁଯୋଗରେ ମନୋଯୋଗ କରିପାରିବେ, ଅନୁଯୋଗକୁ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପିତରଙ୍କୁ ଦୂର ହେ ଶୈତାନ ବୋଲି କହିଲେ, ଦୂର ହେଇଗଲେ ନାହିଁ। ମତେ ଶୈତାନ କହିବ, ମୁଁ କିଏ ଜାଣିଛ? ସେ ରାଗିଗଲେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଗୁରୁ, ତୁମେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ମାଲିକ, ତୁମେ ଶୈତାନ କୁହ, ଚୋର କୁହ, ଡାକୁ କୁହ, ଯାହା ବି କୁହ, ମୁଁ ତୁମ ଛଡା କୁଆଡେ ଯିବି ନାହିଁ। ଆଜି ସେମିତି ଲୋକ କୁଆଡେ ଅଛନ୍ତି? ଆଜି ସ୍ମୃତି ମଧୁର କଥା ଲୋକଙ୍କୁ ଦରକାର, ମିଠା ମିଠା କଥା ଦରକାର, ବାକ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ମନୋଯୋଗ କରିବା। ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ବଳବାନ କରିବ, ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ମଜବୁତ କରିବ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବ। ଯୋଉ ବିପଦର ଦିନ ମାଡି ଆସୁଛି, ସେ ବିପଦ ଦିନରେ ଯଦି କୌଣସି ବିଷୟ ଆମକୁ ମଜବୁତ ଭାବରେ ଠିଆ କରିପାରିବ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ। ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୁଡିକରେ ଲୋକ କମ କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି? ଆମେ ସେ ମିରାକଲ୍ସ ନାହିଁ, କାହାକୁ ପକେଇବ, କାହାକୁ ଉଠେଇବ। ଆମର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭୂତ ଛଡଉନୁ ଆମେ, ଆମ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ ସୁସ୍ଥ ହଉନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆମେ ସେଟାର ବେପାର କରୁନୁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭିଡିଓ ବନେଇ ପାରିବୁ ଲୋକ ଭୂତ ଯିବାଟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଅନେକ ଭୂତ, ପୁରାପୁରି ଜିଡ୍ଡୁ ଭୂତ, ମୁଣ୍ଡି ଭୂତ ଯାକ ଯାଇଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାର ଭିଡିଓ ଆମେ ବନେଇନୁ। କାରଣ ବାଇବଲ ସେଟା କହୁନାହିଁ ବନେଇବା ପାଇଁ। ମାତ୍ର ଆମର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ, ବାକ୍ୟର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ଅଛି, ଆସିଲେ ଭଡ ଭଡ ହେବେ। ଯଦି ଏ ଆସିକିନା ଯଦି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଏ ଭାଇଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଏଇଟା, ତାଙ୍କର ଏଟିଏମ ନମ୍ବର ସେଇଟା, ଓ ତାଙ୍କର ଗାଡି ନମ୍ବର ସେଇଟା ଯଦି କହିଦେଲେ, ଓ ଭୟଙ୍କର ବକ୍ତା ଇଏ, ଏଟିଏମ ନମ୍ବର କହୁଛି, ଗାଡି ନମ୍ବର କହୁଛି, ଆଙ୍କୁ ଡାକ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଲୋକ ଭ୍ରାନ୍ତ ହଉଛନ୍ତି। ବାକ୍ୟ ଦରକାର। ସଦ୍ରକ ମୈସଦ ଅବେଦନଗ ତାଙ୍କର ବିପଦ ସମୟରେ ସାହସହୀନ ହେଲେ ନାହିଁ। ସେ ବିପଦ ସମୟରେ ବଳବାନ ମଜବୁତ ହେଇକିନା ଠିଆ ହେଇପାରିଲେ କାହିଁକି? ଏମିତି ଶିକ୍ଷା ଗୁଡିକ ଶୁଣିଥିଲେ, ଏମିତି ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକ ପାଇଥିଲେ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡିକ ଖାଇଥିଲେ, ଗୁରୁପାକ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡିକ ଖାଇଥିଲେ। ଆଜି ଗୁରୁପାକ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ ଲୋକମାନେ ଡାଇଜେଷ୍ଟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଟିକେ ମେଚୁର୍ଡ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆମେ ଗୁରୁପାକ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ ଆମକୁ। ବାକ୍ୟ। ହେ ଯୁବକ ମାନେ, ତୁମେ ବଳବାନ କାହିଁକି? ତୁମ ପାଖରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଛି, ତୁମେ ପାପାତ୍ମାକୁ ଜୟ କରିଛ। ସଦ୍ରକ ମୈସକ ଅବେଦନଗ ବିଦେଶରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିଜର ଲୋକ ବୋଲି କେହି ନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସାହସ ହିର ନାହିଁ, ପୁରା ମଜବୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରାଜାଙ୍କୁ ଆନ୍ସର। ଆଜି କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ବଡ ବଡ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇକିନା ଯୀଶୁ ହିଁ ପ୍ରଭୁ, ଯୀଶୁ ହିଁ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର, ଯୀଶୁଙ୍କ ଛଡା ଆଉ କେହି ପରମେଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି କହିବା ଲୋକ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ସାକ୍ଷୀ ହେବା ଲୋକ କିଏ ଅଛନ୍ତି? କିଏ ନାହାନ୍ତି। କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ଲାଇଫ ବହୁତ ଜଣ ବିତାଉଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆଙ୍କେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ଲାଇଫ ବିତେଇଲେ ନାହିଁ। ରାଜାଙ୍କୁ ଯାଇ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲେ। ପ୍ରଥମ କହିଲେ, ରାଜା, ଆମେ ଯାହାର ସେବା କରୁଛୁ ସେ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ତା ପଛେ କହୁଛନ୍ତି 18 ପଦ, ଦାନିଏଲ 3:18। ମାତ୍ର ଯେବେ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ହେ ମହାରାଜ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଦେବତାଗଣର ସେବା କରିବୁ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାପିତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିମାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବୁ ନାହିଁ, ଏହା ଆପଣ ଜ୍ଞାତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଶାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେ ତ କରିବେ, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଯଦି କରନ୍ତି ବି ନାହିଁ, ଆମକୁ ତୁମେ ଲେଗ ପିସ୍ କର କି ଚିକେନ ପକୋଡା କର, ଆମର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ନିଆଁରେ ପକେଇ ଦିଅ, ଯାହା ବି କରୁଛ କର। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଭରସା। ଆମର ପରମେଶ୍ୱର କରିବେ, ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ରକ୍ଷା କରିବେ। ଯଦି ରକ୍ଷା କରିବେ ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦାନିଏଲକୁ ଯେତେବେଳେ ସିଂହ ଗାତରେ ପକାଯାଉଛି, ସେଇ ସମୟରେ ଦୂତ ଆସି ସିଂହର ମୁଖ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ରୋମାନ କିଙ୍ଗଡମ ସମୟରେ, ରୋମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ସିଂହ ପାଖରେ ଫିଙ୍ଗି ଦଉଥିଲେ, ସିଂହ ମାନେ ଚିରି ଫାଡି ଖାଇ ଦଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସିଂହ ଦୂତ ଆସିକିନା ସିଂହର ମୁଖ ବନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। ସେଇଟା କହିଲେ, ଏବେ ଯଦି ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି,
ସେ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଆଉ ଯଦି କରୁନାହାନ୍ତି କଣ? ପ୍ରିୟମାନେ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ, ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦିଅ, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ, ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ, ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ନାହିଁ, ତାପରେ ଟିକେ ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବେ, ଟିକେ ଝାଡଫୁକ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବେ, ଡଙ୍ଗରିଆ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିବେ, ତାଙ୍କର କରିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆମର ବିଶ୍ୱାସ କଣ? ଯୀଶୁ ସୁସ୍ଥ କରିବେ। ଯୀଶୁ ସୁସ୍ଥ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କୌଣସି ଗୁଣିଆ, ଝାଡଫୁକ, ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର, ହଁ, এইটা ଆମେ ଯିବାର ନାହିଁ। ଆମେ ବିପଦ ସମୟରେ ସାହସହୀନ ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ଆମେ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମେ କେତେବେଳେ ମଜବୁତ ହେଇପାରିବୁ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମଠାରେ ରଖିବୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଧିକ ପଢିବାର ଅଛି, ଅଧିକ ଆମକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବାର ଅଛି। ଗୋଟେ ପଦ ପଢିବା, ଆମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପଦ, ଆଇବ ପୁସ୍ତକ 23 ଅଧ୍ୟାୟ, ଆଇବ 23 ଅଧ୍ୟାୟ ଫିଟେଇବା, ପଢନ୍ତୁ 12 ପଦ, ଆଇବ 23 ର 12। ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ଅଷ୍ଟାଧର ନିର୍ଗତ ଆଜ୍ଞାରୁ ବିମୁଖ ହୋଇନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣା ଆବଶ୍ୟକ ଆହାର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ତାହାଙ୍କ ମୁଖର ବାକ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିଅଛି। এইটা ଆଇବକୁ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରିଛି। ଆଇବ ଏତେ ବଡ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଚାଲି ଯାଉଛି, 10-10ଟା ପୁଅ ଝିଅ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେହ ସାରା ପୁରା ଫଟକା, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଆୟୁବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା କରୁଛନ୍ତି। କେମିତି କରିପାରୁଛନ୍ତି? ବିପଦ ସମୟରେ ସାହସହୀନ କେମିତି ହେଉନାହାନ୍ତି? କାହିଁକି? ବାକ୍ୟକୁ ଖାଇଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜି ସେଇଟା ଆମର ସମୟ, ଆମର ବାକ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ସମୟ। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ଅଷ୍ଟାଧର ନିର୍ଗତ ଆଜ୍ଞାରୁ ବିମୁଖ ହୋଇନାହିଁ। ସେ ଯାହା କହିଲେ, ଅବ୍ରାହମକୁ କହିଲେ, ଅବ୍ରାହମ ତୁମର ପୁଅକୁ ଧର ଆଉ ତୁମେ ଯାଅ ମରିଆ ପର୍ବତରେ ବଳିଦାନ କର। ଅବ୍ରାହମ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ, କଣ ଦରକାର ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ସେମିତି ହେବାର ଅଛି। ଯଦି ପୁଲପିଟରୁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଆମ ପ୍ରତି ଆସିଲା, ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଅବ୍ରାହମକୁ ଆସିଲା, ସେ ସହଜ ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ, ସେ ମିଠା ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ, ପିତା ବାକ୍ୟ। କଲରା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପିତା ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଲା। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିପଦ ସମୟରେ ସେ ସାହସହୀନ ହେଲେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ପିତା ହେଇପାରିଲେ। ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, ସଙ୍କଟ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, ତାଡ଼ନା ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, ଅଭାବ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି ସାହସହୀନ ହେବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଆମ ଜୀବନରେ। ସେଇଟା ଆୟୁବ କରୁଥିଲେ। ଆୟୁବଙ୍କର ଏ ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟର ରହସ୍ୟ କଣ? ଏଇଟା, ମୁଁ ଆପଣା ଆବଶ୍ୟକ ଆହାର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ତାହାଙ୍କର ମୁଖର ବାକ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିଅଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଇଥିବେ, ମେସେଜ 10 ମିନିଟ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବଥା ହେଇଯାଉଛି। ଆଜି ଲମ୍ବାଇ ଦେଲେ, ଏତେ ଲମ୍ବାଇବାର ଥିଲା କି? ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ଲମ୍ବାଇ ଦେଲେ ଆମେ କେମିତି ହେବୁ? ସଲେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିପାରିବେ, 2 ଘଣ୍ଟା ଅଧେ ଆଖି ମିଟକା ନ ମାରିକିନା ଦେଖିପାରିବେ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ। ଧୁମ 2 ଦେଖିପାରିବେ। ଆଜିକାଲି ଲୋକ କଣ, ପୁଷ୍ପା 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 2। ପୁଷ୍ପା ହେଲା ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲାର ନାଁ, ସେ ନାଁ ଗୋଟେ ପୁଅ ପିଲାକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ଫିଲ୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏ ପୁଷ୍ପା ବାୟା ମାନେ ଯାଇକିନା ପୁଷ୍ପା। ଲୋକମାନଙ୍କର ସେମିତି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଟାଇମ କେତେ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇଲା ଜଣା ପଡିଲା ନାହିଁ, କୁଆଡେ ବୁଲିଗଲା ବେଳେ ଟାଇମ ଜଣା ପଡୁନାହିଁ। ଟିକେ ମେସେଜ ଟା ଟିକେ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲେ ଏତେ ଲମ୍ବା କରିଦେଲେ। ଭୋକ ନାହିଁ ତମକୁ, ତମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଭୋକ ଥାନ୍ତା ବୋଲି କହିଲେ ସେ ପ୍ରକାର କଥା କହିନଥାନ୍ତା। ଆଇବ କେମିତି? ଆମେ କଣକୁ ଭୋଜିରେ ଗଲେ କେମିତି ଖାଇଦବୁ? ଭୟଙ୍କର ଖାଇବାଟା। ଆଜି ଟିକେ ଚାନ୍ସ ଅଛି, ଆମେ ପକେଇଛୁ ନା, ଆଉ ଆମେ ଟିକା ପକେଇଛୁ, ଆମେ ଖାଇବୁ ନା।
ମଟନ ନା ସବୁବେଳେ କଣ ମଟନ ମିଳିବ? ଦିଅ ଦିଅ ଦିଅ। ଆଉ ଭାତ ନେବେ ନାହିଁ, ମଟନ ଉପରେ ମଟନ, ମଟନ ଉପରେ ମଟନ ଖାଇବେ। ଖାଇଲା ପରେ ବେଶୀ ଖାଇଦେଲି ଆଜି, ଆଉ ଟିକେ ଦଉନୁ ଜଲଜିରା, ଟିକେ ଦଉନୁ ଜଲଜିରା, ଟିକେ ପିଇବେ, ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ଟିକେ ଦେ। ମାତ୍ର ବାକ୍ୟ ସେମିତି ଖାଇବେ ନାହିଁ, ମିଳୁଛି ବୋଲିକିନା ଖାଇଦେବେ ସେମାନେ। ମାତ୍ର ଆୟୁବଙ୍କର ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟର ରହସ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ସଦ୍ରକ୍ ମେଶକ୍ ଅବେଦନଗୋର ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟର ରହସ୍ୟ କେମିତି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସେମାନେ ସେମିତି ଖାଇଛନ୍ତି। ସେମିତି ବାକ୍ୟ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ, ଆମକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ଆସିବ ପରିସ୍ଥିତି, କେତେ ପରିସ୍ଥିତି ଆଇବ ଏଇ ଭାରତ ଭୂମିରେ। ଆମକୁ ଯଦି ଏଇ ଓଡିଶାକୁ ମଧ୍ୟ ମଣିପୁର ପରି କରି ଜଳେଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଖାତିରି ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଖାତିରି ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପଦଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 5 ଅଧ୍ୟାୟ ଟିକେ ଆସିବେ, ତାଙ୍କର ସାହସ ଯାକ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏମିତି ସାହସ କାହା ପାଖରେ ଅଛି? ଓହୋ, 5 ଅଧ୍ୟାୟ 40 ପଦରୁ। ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ କଥାରେ ସମ୍ମତ ହେଲେ। ପୁଣି ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କୁ ନିକଟକୁ ଡାକି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରହାର କଲେ ଓ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ କଥା ନ କହିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ମାରିଲେ, ସେଥିରେ ପିଟିଲେ, ପିଟିକିନା ଧମକେଇଲେ, ଆଜି ଠାରୁ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ କଥା କହିବ ନାହିଁ, ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବ ନାହିଁ, ବାଇବଲ ପଢିବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, କୋରିଆର କଥା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। କୋରିଆର ସରକାର ସ୍କୁଲର ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ଆଉ ପଚାରିବେ, ତୁମ ଘରେ ତୁମ ମା କଣ ହାତ ଟେକି ଏମିତି ହଲେଇ 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 ଏମିତି ହଲୁଛନ୍ତି କି ବୋଲି ପଚାରିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ? ତୁମ ଘରେ ତୁମ ମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି କି? ଆଉ ତୁମ ଘରେ ଗୋଟେ ଏମିତି କଳା ପୁସ୍ତକ ଅଛି କି ବୋଲି ତାଙ୍କର ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଯାର ଘରେ ବାଇବଲ ପାଇବେ ତାକୁ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବେ, ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ ଆଜୀବନ କାରାଗାରରେ ପକାଇଦେବେ। ଆଉ ପଡିଶା ଲୋକ ଘରକୁ କହିଥିବେ, ଯଦି ତୁମର ସାଇଡ ଘରେ ବାଇବଲ ପଢିବାଟା କି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାଟା ଯଦି ଶୁଣିବ, ଆମକୁ ଖବର ଦେବ, ଆମେ ତୁମକୁ ଇନାମ ଦେବୁ, ଆମେ ପୁରସ୍କାର ଦେବୁ। ଆମେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଲୋକ ଶୋଇଲା ପରେ ସେ ସବୁ ମା ମାନେ ଉଠି ବାଇବଲ ପଢୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ବିପଦ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସାହସହୀନ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଆମକୁ ବାଇବଲ ଆମର ପାଖରେ ଥିଲେ ଆମେ ବାଇବଲ ପଢୁନୁ। ଆମର ଅବସ୍ଥା ସେମିତି ହେଇଯାଇଛି। ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ କେତେ ଆମ ଉପରେ ଆମକୁ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ମାରିଛନ୍ତି, ପ୍ରହାର କରିଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ନାମରେ କଥା କୁହ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ସେ କଣ କହିଲେ 41 ପଦରେ? ସେଥିରେ ସେମାନେ ଯେ ସେହି ନାମ ସକାଶେ ଅପମାନ ଭୋଗିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଗଣିତ ହୋଇଥିଲେ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ କରୁ କରୁ ମହାସଭାରୁ ବାହାରି ଗଲେ। ମୁହଁକୁ ଫୁଲେଇ ଦେଇକିନା ମତେ ମାରିଦେଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଡ ଖାଇଗଲି, ଏଠି ବତ ଅଛି, ଏମିତି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ସାହସହୀନ ହେଇନାହାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗ ଆଜିଠାରୁ ଆଉ ଯୀଶୁ କଥା କହିବା ନାହିଁ ସାଙ୍ଗ, ବହୁତ ମାଡ ହଉଛି, ବହୁତ ଅମୁକ ହଉଛି, ଆମେ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କଥା ମୁହଁରେ ନେବା ନାହିଁ, ସେମିତି ନାହିଁ। ପୁରା ଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମକୁ କେତେଟା ବାଜିଲା? ମୁଁ ଗଣୁଥିଲି, ମତେ 20ଟା ମାରିଛନ୍ତି, 20ଟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୁଁ 25ଟା ମାଡ ଖାଇଛି, ମୁଁ ଧନ୍ୟ। ମତେ ଭୟଙ୍କର 25ଟା ମାଡ ହେଇଛି, ତୁମକୁ 20ଟା ମାଡ ହେଇଛି କି? ଏମିତି ହେଇକିନା ଖୁସିରେ ପରସ୍ପରକୁ କି ଧନ୍ୟ ନେଇକି ସାଙ୍ଗ, ଆଜି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ମାଡ ଖାଇଗଲୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ମାଡ ଖାଇଦେଲୁ, ଆମେ କେତେ ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦ ହଉ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ନିନ୍ଦା ପାଇଲୁ, ତାଡନା ପାଇଲୁ, ପୁରା ଖୁସିରେ ବିରିୟାନୀ ଖାଇଲା ପରି ଖୁସିରେ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ବିପଦ ସମୟ, ସେ ବିପଦ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସାହସହୀନ ହେଉନାହାନ୍ତି ଏମାନେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ବିପଦ ଆସିବ। ସେ ବିପଦ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ନା, ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଖାଇବାର ଅଛି, ଡାଇଜେଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ଶ୍ରୁତି ମଧୁର କଥାରେ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶୁଭ ଖବର ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆମର ପାଇଁ ତ ସବୁଦିନ ଶୁଭ ଖବର ଆସୁଛି, କେବେ ଅଶୁଭ ଖବର ଆସୁଛି? ଅଶୁଭ ଖବର ତୁମ ପାଇଁ ଆସୁଛି, ଆଚ୍ଛା ଦିନ ଆମର ପାଇଁ ଅଛି, ଆଚ୍ଛା ଦିନ ତ କାହା ପାଇଁ ନାହିଁ। ଆମକୁ ସ୍ପେଶାଲି କହିବାକୁ ପଡିବ କି? ଆନନ୍ଦ
ବିପଦ ସମୟରେ ସେମାନେ ସାହସହୀନ ହେଉନାହାନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହସରେ, ଆନନ୍ଦରେ ଓ ଖୁସିରେ ସେମାନେ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରିୟମାନେ, ବିପଦ ସମୟରେ ଯଦି ସାହସହୀନ ହେବେ ନାହିଁ, ତିନି ଚାରିଟା କଥା ଲେଖିଛି, ମାତ୍ର ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏତିକିରେ ମୁଁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ ଦେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଉପରେ ନେବା। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆପଣା ସକଳ ନାମ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣା ବାକ୍ୟକୁ ମହତ୍ କରିଛି, ବାକ୍ୟକୁ ଉପରେ ରଖିଛି। ଆଉ ସେମିତି ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ନିଜର କରିବା, ବାଇବଲ ପଢିବା, ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବା। ଆଉ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକ ଅନୁଯୋଗର, ଅନୁତାପର, ଆମକୁ ବାଧିଲା ପରି ବକ୍ତା ମାନେ ଯଦି ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ବକ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ କି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିଷ୍କାର କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ତିଆରି କରିବେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଗୋଟେ ପରିଷ୍କୃତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇପାରିବେ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଶ୍ରୁତି ମଧୁର କଥା, ଏଇ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅ ଯେମିତି କି ହସା ମଜାକର କଥା, ଏଇ ସବୁ ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକ ଆମକୁ ସେ ବିପଦ ଦିନରେ ଠିଆ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବିପଦ ଦିନରେ ଯଦି ଠିଆ ହେବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମକୁ ସେହି ଅମିଶ୍ରିତ ଦୁଗ୍ଧ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ସେଇଟା ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ। ସଦ୍ରକ ମୈଶତ ଅବେଦନଗ ମାନେ ସେଇ ଆହାର ଖାଇଥିଲେ। ଦାନିଏଲ ଆଇବ ସେଇ ଆହାର ଖାଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋହର ଆବଶ୍ୟକ ଆହାର ଠାରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ମୁଁ ଅଧିକ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ। ଆମମାନେ କେତେବେଳେ ବହୁତ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ହଉ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଯଦି ଗୋଟେ ଭାଇଙ୍କୁ ଏଇ ରବିବାର ଦିନ ତୁମର ମେସେଜ ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ, ଦେଖିବେ ଆଉ ବାଇବଲ ଉପରେ ବାଇବଲ ଉଲ୍ଟେଇବାଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଏଠି କୋଉଠି ଅଛି, ସେଠି କୋଉଠି ଅଛି, ସେଟା ଖୋଜ, ତାଙ୍କୁ ଫୋନ କର। ଯେତେବେଳେ ମେସେଜ ଦିଆଯିବ, ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲେ, ଓ ଆତ୍ମିକ ହେଇଯିବି ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ସପ୍ତାହରେ, ମୁଁ ଜଣେଇବି ନା ମୁଁ ମଧ୍ୟ କମ କି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରଚାର କରେ। କେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର କରୁଛ, କେତେବେଳେ ବାଇବଲ ପଢୁଛ, ଟିକେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ଏକା ଟିକେ ବାଇବଲ ଉଲ୍ଟେଇବେ। ଘର ଲୋକ କହିବେ ହଇମ କିଛି ଅଛି କି ତୁମର ମେସେଜ ଫେସେଜ ଘରେ କିଛି ଅଛି ଚର୍ଚ୍ଚରେ? ଜାଣୁଛନ୍ତି ଇଏ କେବେ ବାଇବଲ ଖୋଲିବ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ମେସେଜ ଥିବ ଉଲ୍ଟେଇ ଦେଲେ ଘର ଲୋକ ଜାଣିଦେବେ ଆଜି ଅଛି ଆଙ୍କର, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଉଲ୍ଟା ଚାଲିଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଗଲେ ଟିକେ ଆତ୍ମିକ ହେଇଯିବେ, ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଗଲେ ସେମାନେ ବାଇବଲ ଟିକେ ଉଲ୍ଟେଇବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାର କର ବୋଲି ବାଇବଲ ଦେଇଛନ୍ତି ନା କଣ? ନିଜେ ପଢିକିନା ନିଜେ ବଳବାନ ହୁଅ, ନିଜେ ମଜବୁତ ହୁଅ। ଆଜି ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜରେ ମୋର ଦେନ 90% ପ୍ରଚାରକ ମାନେ କେବଳ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ବାଇବଲ ପଢୁଛନ୍ତି। ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ନିଜ ପାଇଁ ବାଇବଲ ପଢୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ପଏଣ୍ଟଟା ସେଠି ପାଇଁ ଭଲ, ସେଇ ପଏଣ୍ଟଟା ସେଇ ଜୁମ ପାଇଁ ଭଲ, ଏଇଟା ସେଠି ପାଇଁ ଭଲ, ସେଥିପାଇଁ ପଢି ଦେଇଥିବା, ଏମିତି ସେମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଏତେ ଜୁମ ଯେ ଚାଲିଛି, ଏତେ ବକ୍ତା ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦିନେ ପଚାରିବ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ବାଇବଲ କେତେ ଥର ପଢି ସାରିଛ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ନୂତନ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ସରି ନାହିଁ। ନୂତନ ନିୟମ ସରାଇ ନାହାନ୍ତି, ବକ୍ତା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟର, ଓ ଭୟଙ୍କର ପୋଷ୍ଟରରେ ବକ୍ତା ଯେ ତାଳି ମାରିଦିଅ, ଓ ପୁରା ପୁରି ଫୁଲି ଯାଉଥିବେ ସେମାନେ ବେଲୁନ ପରି। ଆଉ ସେମିତି ବକ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଏଠି ବଡ ଲୋକ କରିଦଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ କମ କି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢିଆ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଚାର କରିବାଟା, ଏଇଟା ଖେଳିବା ବିଷୟ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟଙ୍କର ହାର୍ଟ ଅପରେସନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଏ, କେତେ ସିରିୟସଲି ଯାଏ, ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ, ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଗଲେ ପେସେଣ୍ଟ ମରିଯିବ। ଆଉ ପ୍ରଚାର କରିବାଟା ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମାନ, ଗୋଟେ ହାର୍ଟ ଅପରେସନ କଲା ପରି। ସେଥିପାଇଁ ଯାହାକୁ ପାରିଲା ତାକୁ ବକ୍ତା, ଯାହାକୁ ପ୍ରକାର ସିଏ ପ୍ରଚାରକ। ସେମିତି ଆମ ନିରଞ୍ଜନ ଭାଇ କହିବେ, ପ୍ରଚାରକ ହେବା ପାଇଁ ଦୁଇଟା ବିଷୟ ଦରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ, 5ଟା ସୁଟ ଆଉ 2ଟା ବୁଟ ଦରକାର। ସୁଟ, ଭୟଙ୍କର। ଆଜିକାଲି ବକ୍ତା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ଥାଉ କି ନଥାଉ, ସୁଟ ଥିବ। ଏଇ ଜୁମ ରେ ଗଲେ ଏଇଟା ଆମେ ୟେଲୋ କଲରଟା, ସେଠି ଟିକେ ବ୍ଲାକ କଲର, ବ୍ଲୁ କଲର, ଅମୁକ କଲର। ଆମକୁ ତ କିଛି ନାହିଁ, ଏ ସାର୍ଟ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧି ଆସିକିନା ବକର ବକର ହଉଛୁ ଆମେ ଏଠି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଯେ ବିପଦ ସମୟ ଆସୁଛି,
ଆଉ ଏଇ ବିପଦ ସମୟରେ ଆପଣ ଯଦି ବଳବାନ ହେବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନିଜଠାରେ ଆମେ ରଖିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ବଳବାନ କରିବ। କାରଣ ଯୋଉ ଗୃହଟା ପାଷାଣ ଉପରେ ନିର୍ମାଣ ହେଇଥିଲା, ଧୋକା ଆସିଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଆସିଲା, ମାତ୍ର ସେ ପଡିଲା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯେ ବାଲୁକା ଉପରେ ତିଆରି ଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ସେ ପଡିଗଲା, ତାର ବିନାଶ ଭୟଙ୍କର ହେଲା। ଆମର ସେମିତି ନ ହେଉ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ ଯୋଉ ବିପଦର ସମୟ ଆସୁଛି, ସେ ବିପଦର ସମୟରେ ସାହସହୀନ ହେବା ନାହିଁ। ସଦ୍ରକ ମୈଶତ ଅବେଦନଗ ପରି ଦୃଢ ଭାବରେ ଠିଆ ହେବା, ଆଇବଙ୍କ ପରି ଦୃଢ ଭାବରେ ଆମେ ଠିଆ ହେବା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ହରାଇବା ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା।